आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। आशीष देवे और अज का यह दिन तुस सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। सो सर्व शक्तिमान परमेश्वर ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जो महान परमेश्वर ने इस साल के सारे महीनों के विच संभालिया ते आखिरी महीने दे विच अपने वड्डे फजल दे नाल सानू लैके आया। इस लास्ट महीने के पहले पवित्र दिन दे विच खुदा ने अपनी वड्डी किरपा बहाल की है। परमेश्वर का असी धन्नवाद करते हैं जो ने अपने अनुग्रह नूं साडे उत्ते प्रगट कीता आ, अपनी तंदुरुस्ती और अपनी शांति दे नाल सानू भरिया आ। ये सारे लिए असी खुदा का धन्नवाद उहदा शुक्र करते हैं कि उन्हें गुजरे समय दे विच साडियां सारियां दियां लोड़ां ते जरूरतां नूं पूरियां कीतिया ते सारे लिए असी खुदा का धन्नवाद करते हैं। परमेश्वर ने अपनी वड्डी दया बहाल की है ते विश्वास है कि साडे लिए जिहड़ा साल शुरू होने लई जा रहा पहले नालों भी ज़्यादा रूहानी और जिसमानी बरकतां नाल भरपूर होवेगा, क्योंकि असी सारे वादियां नूं विश्वास दे नाल प्राप्त करते हाँ ते विश्वास दे नाल असी खुदा दियां आशीषां नूं पाउंदे हाँ ते जिड्डा तकड़ा साडा विश्वास है ते ओडी तकड़ी खुदा साडे उत्ते किरपा करदा है। हालेलुया। इसलिए किसी पक्ष तो भी साडा ईमान साडा विश्वास कमज़ोर होना नहीं चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर का भी टारगेट है कि उहदे नां दा अखवाउण वाला बंदा हर गल दे विच भरपूर होवे, उहदी सारी रूहानी भरपूरी दे विच भरपूर हो जावे। भरपूर होने का मतलब कि उहदा बंदा चुनिया होया हमेशा उहदियां रहमतां दे नाल उछलदा रहे। हालेलुया। जिस तरह बर्तन जदों भर जांदा ते फिर बाहर आउंदा जो कुछ भी असी समान पाउंदे आ उछलदा आ। हालेलुया। इदां परमेश्वर दी योजना आ, उहदा टारगेट है कि जिन्हों वो बुलाउंदा ते चुनदा आ परमेश्वर अपनियां सारियां रहमतां दे नाल उन्हां जिंदगियां नूं भरपूर करना चाहुंदा है ताकि वह दूसरियां दे लई बरकत दा कारण बन। इसलिए अज असी परमेश्वर दे पवित्र वचन जानने लई जा रहे हैं कि परमेश्वर अपने बंदियां नूं किसी पक्ष तो भी अधूरा रहन नहीं दिंदा। हालेलुया। वो सानू भरपूर करदा आ, कोई खाली थां नहीं रहन देनी चाहुंदा, कोई इदां दा पक्ष नहीं रहन देना चाहुंदा कि जिहड़ा पक्ष साडी आत्मक जिंदगी दे लई रुकावट दा कारण बने, कमजोरी का कारण बने, निराशा का कारण बने। इसलिए सानू हर पक्ष तो वह भरपूर करता है। इसलिए मसीही जिंदगी च चलते चलते कई तरह दीयां स्थितियां ते हालात आउंदे ने, पर वो हालात भी साडी आत्मक जिंदगी नूं कामल करन दे लई आउंदे ने। इसलिए हर स्थिति हर हालात साडे लिए आशीष लैके आउंदे आ, क्योंकि परमेश्वर का टारगेट है कि वह सानू अपनी सारी भरपूरी दे नाल भरपूर करे, कोई पक्ष कमजोर ना रह जावे। हालेलुया। इसलिए खुदा दा पवित्र वचन सिखाउंदा आ, पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। हबसिया दी पत्री 3 अध्याय ओदी 19 आयत पढ़िए। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ
ਲੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾਏ ਰਹਿਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਸ਼ਿਆ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਝੱਲ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਸ਼ਿਆ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਆ। ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ, ਇਹ ਹਫਸਿਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 1:39 ਕੋੜੇ 5 ਵਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, 3 ਵਾਰੀ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਬੇੜੇ ਦੇ ਗਰਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲਏ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ, ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
तेरी बल दी अग दी भट्ठी चो भी सानू बचाउण दी ताकत रखदा है। वो जिंदगियां जड़ियां मौत विच दी भी जीवन नू वेखदियां ने, हनेरे विच दी चानण नू वेखदियां ने, निराशा दे विच दी आशा नू वेखदियां ने, घाटे दे विच दी वो वादे नू वेखदियां। अजूब वर्गियां जिंदगियां जिहदे 10 बच्चे चले गए, माल डंगर चला गया, शरीर ते कोड़ वाली हालत हो गई, ओदी पत्नी उन्होंने बुरा कहन लग पई, जिस परमेश्वर ने सब कुछ ले लिया फिटकार ते खुद भी मर जा। पर जिन्हां ने खुदा दा पूर्ण ज्ञान पा लिया, उन्होंने घाटियां दे विच दी भी वादे नू वेख्या ही नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उन्हां दे घाटियां नू पूरा करके दुगणियां बरकतां दे नाल भर दिता। इसलिए अधूरा ज्ञान ते ढिले जोड़ हमेशा हानिकारक हुंदे ने। इसलिए अति ज्यादा जरूरी है, जे खुदा ने सानू चुन लिया, बुला लिया, सद लिया, तो जरूरी आ कि असी परमेश्वर की भरपूरी दे विच भरपूर होइए, अपने आप नू पूर्णताई नाल उहदे हथ देइए। साडियां मंगां, जरूरतां, लोड़ां ये वड्डियां नहीं गियां। वड्डी गल है कि खुदा दे नाल असी अपना जबरदस्त रिश्ता बनाइए। ये वड्डी गल है, खुदा दे नाल असी मुहब्बत करिए। ये वड्डी गल है कि हर गल दे विच असी सिरजणहारे नू पहल दईए। एक दिन ऐदां दा आवेगा कि सारियां गल्लां च सिरजणहारा तुहानू पहल देवेगा। वो तुहानू पहल दे आधार ते रूहानी और जिसमानी बरकतां दे नाल भरपूर करेगा। पर अति ज़्यादा जरूरी आ कि असी हर पक्ष तो सिरजणहारे की भरपूरी दे विच भरपूर होइए, ओदी मुहब्बत च भरपूर होइए, ओदे ज्ञान दे विच रूहानी ज्ञान च भरपूर होइए। ते जे अधूरा ज्ञान रहा तो असी जिंदगी च कदी सफल नहीं हो सकते। ये दुचित्ती बड़ी माड़ी हुंदी है। दुचित्ती दे विच ना बंदा अगे वध सकदा ते ना बंदा पिछे मुड़ सकदा। दुचित्ती बड़ी खतरनाक है। जे एक मन होवे ते बंदा अखा बंद करके ही तुरिया रहिंदा। पर जे दुचित्ती आ जावे तो फिर ना अगे जोगा ते ना। इसलिए खुदा सानू अपनी भरपूरी ना भरपूर करके अगे वधाउणा चाहुंदा है। तो जिन्हां दा एक मन सी, कोई सोच सी, वो अब्राहम वर्गे जिन्हों कई सालों बाद आशीषां मिलियां, पर खुदा दे वचन नूं पूरा करन लई कुरबानियां देण दे लई पिछे नहीं हटे। जे वो पिछे नहीं हटे तो सिरजणहारे ने भी बरकतां देण लगियां, आदर देण लगियां, आशीषां देण लगियां, उन्हां नूं किसे गल दा भी घाटा नहीं रहन दिता। ये पंजाबी च असीं कहंदे हत्थ नूं हत्थ वा, ते उपर वाले भी कहंदा हत्थ नूं हत्थ हैगा आ। जे तू कुछ मेरे लिए करने नूं तैयार आ ना, तो फिर समा तैनूं दसेगा कि मैं तैनूं की कुछ देण दी समर्था रखदा है। इसलिए मेरे भाई भैणों, इस समय बड़े कीमती ने। 2022 च असीं दाखल होना आ। साडी कोशिश है आनंद दे नाल दाखल होवो, खुशी नाल दाखल होवो। तुहाडे लई 2022 वड्डियां रहमतां दे नाल भरपूर होवे। ऐदां ही जिद्दां अयाली जिहड़े सी उन्हां को खुशी दा पैगाम आया। ज्योतिषी जिहड़े सी वो तारे नूं वेख के लिखिया बड़े ही आनंद होए। उन्हां को एडा आनंद आ गया कि परमेश्वर ने उन्हां दे द्वारा सारी दुनिया नूं आनंद दे नाल भर दिता। सारे संसार नूं अपनियां रहमतां दे नाल भर दिता। वो तुहानूं ऐदां दे बनाउणा चाहुंदा। इसलिए इन्हां दिनां दे विच जिहड़े 4 हफ्ते हैगे आ, ये पूरा झुट ला दिओ रब नूं खुश करन दे लई, परमेश्वर नूं प्रसन्न करन दे लई, निहाल करन दे लई, ताकि खुदा भी तुहाडे सारे सालां दे घाटियां नूं पूरा कर देवे, तुहाडीआं बेनतियां प्रार्थना दे उत्तर दे देवे। तुहाडी जिहड़ी किते फैल थल्ले दब होई है ना, वो फैल पहल दे आधार ते उपर आ जावे।
ਤੇ ਖੁਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਫਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। 90 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਹੈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਮਿਟ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਸਾਡੀ ਜਸਮਾਨੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਜਸਮਾਨੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਮਾਨੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੀਕਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਲਿਖਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ, ਸਲੀਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2020 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਉਦੋਂ ਬਹਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਹੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਮਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਐਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਮਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਕਈ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਇਹ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਈ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਸਮਾਨੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਰ ਦਾਦੇ ਮੰਨੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਕੀ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਅਨੋਖਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋ? ਐਵੇਂ ਉੱਪਰੇ ਉੱਪਰੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਉੱਪਰੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਖਾਲੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੇੜੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇੜੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 2 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੂਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਚਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਛੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਮੂੰਦੀ ਸੀ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਹਿਆ, ਜੋ ਕੰਢਿਓ ਰਤੀ ਕੋ ਹਟਾ ਲੈ। ਕੰਢਿਓ ਰਤੀਕ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਬਚਨ ਘਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? ਫਿਰ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੇਤ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਜਾਲ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਲਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਲਾਮ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜੇ 21 ਤੱਕ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ 22 ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਬੀਆਂ ਫੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਚਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਵਧਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਪੈਂਦੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, 29 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ।
ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਕਰ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ ਬੇੜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਜਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਉ ਬਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਜਾਂ ਵਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਚਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਜਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਆ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਤਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜਾਲ। ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ,
ਐਵੇਂ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਦੋਨੇ ਵੇੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜੋ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇੜੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੋ, ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ, ਓਪਰੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਨ ਲੰਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਭਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੋ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ 16 ਆਇਤ। ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਬਣੋ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਬਣੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਧਨ, ਵਾਕਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਧਨ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਧਨ, ਜਲਾਲ ਦਾ ਧਨ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਧਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਧਨ, ਜਲਾਲ ਦਾ ਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਬਣੋ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਸੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ।
रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, चीज़ां चाहिए, चंगाई चाहिए, सब कुछ अपने आप ही मिल जाना है। ये सारियां लोड़ां जरूरत आपे ही पूरियां होणियां आ। दो चार परिवार दे जी आ, सब कुछ मिल जाना आ। सुलेमान पातशाह बनिया, खुदा अगे भेटा चढ़ाइया, शुकराना किया। परमेश्वर ने रात नूं दर्शन दिते, सुलेमान मंग तू मैथों की मंगदा। पातशाह सी, पातशाह दियां किन्नियां लोड़ां जरूरतां आ, पातशाह नूं की चाहिदा आ। पर उन्हें क्या कहंदा, खुदा मैनूं समझ दे, रूहानी बुद्ध दे, ताकि मैं प्रजा दा सही न्याय कर सकां। खुदा ने उहदी मंग ते खुश होके लंबी उम्र नहीं मंगी, धन नहीं मंगिया, बैरियां दे प्राण नहीं मंगे। इसलिए हुण जो तू नहीं भी मंगिया, मैं तैनूं ओह भी देवांगा। शरीर तक सीमित ना रहो, शरीर तो ऊपर उठ के आत्मिक तौर ते खुदा दी भरपूरी च भरपूर होवो। जाते कर बेड़ी कंडे ते सी, जाल खाली आउंदा रहा, पर जदों बेड़ी पानी डूंगे पानी च लैके गए तो जाल फिर खाली। फिर अपने जाल नहीं भरे, अपनी किश्ती नहीं भरी, फिर गुआंढियां दियां किश्तियां भी भर गईयां। इसलिए मेरे भाई भैणों, रूहानी प्रेम दे विच भरपूर होवो, इत्थे तक सीमित ना रहो। साडा मसला हल होना चाहिए। इजरायली लोगों की सब तो वड्डी भुल सी, वो कहते ही रास्ते च कुछ ना कुछ मिल जाए, रास्ते च डेरे ला लईए। पर वो खुदा दे विजन तो अनजान सी। अब्राहम दा विजन सी एक पुत्र मिल जावे, खुदा दा विजन सी कि मैं तेनों सारी दुनिया दा बाप बनावांगा, सारी दुनिया दा पिता बनावांगा। उन्हें क्या भी 15 अध्याय उत्पत्ति दे विच, मेरियां बस्तां दा मालक मेरा नौकर होवेगा, मैं औंत जावांगा। परमेश्वर ने क्या जिथे हैगा बाहर, कहंदा आकाश दे तारे गिण सकदा, तू गिण लै, ऐनी तेरी अंश होवेगी। समुंदर के कंढे दे उत्ते रेत पई आ, किण के गिण सकदा तां गिण लै, मैं इन्नी तैनूं आशीष देवांगा। वो एक पुत मंगदा सी ते खुदा दा विजन सी कि सारी दुनिया दे लई मैं तैनूं बरकत दा कारण बनावांगा। इजरायली लोग बुड़ बनाउंदे सी, वो चाहुंदे ही रास्ते च डेरे ला लईए, पर परमेश्वर दी योजना उन्हां दे उत्तम ते श्रेष्ठ सी कि वो कनान दी धरती, जिथे दुध ते शहद दियां नदियां वगदियां, जिथे सारियां फैसिलिटियां, परमेश्वर उन्हां नूं एक चंगी उपजाऊ धरती ते लैके जाना चाहुंदा सी। नवे नेम दे मुताबिक भी परमेश्वर पहला सानू हमेशा दी जिंदगी दे वारस बनाउंदा आ, पहला जीवन दा भेत दिंदा आ। इसलिए खुदा दा जन आखदा आ कि जिहदे लई परमेश्वर ने मैनू चुनिया, किवें ना किवें मैं भी उस गल नूं हथ पा लवां। इत्थे ना रवो भी आ मिल जावे, आ मिल जावे, आ मिल जावे। जिहदे लई उहने हथ पाया ना, पहला ये गल नूं जानो भी उन्हें सानू हथ पाया काते, उन्हें क्यों कृपा कीती है, वो स्वर्ग छड्ड के आया क्यों, वो सलीब ते आग्याकार बनिया क्यों। जे तुसीं आ गल समझ गए, एक समा इदां दा आवेगा, सिरजणहारा तुहानू सारी दुनिया लई बरकत दा कारण बनावेगा, संसार दे लई आशीष दा कारण बनावेगा। वो सिर्फ ओनली एक पिंड का सरपंच नहीं कि उसकी हद पिंड तक है, उसकी हद जिले तक है, उसकी हद स्टेट तक है, उसकी हद देश तक है। वो सारी दुनिया का मालिक ही नहीं, वो तिन्ना लोगों का मालिक है। ताली मारिए जोर दे नाल। इसलिए मेरे भाई भैन, उसकी हस्ती ते शक्ति ते उसकी मुहब्बत नूं साडे लई जानना अति ज़्यादा जरूरी है। गंभीर होवो, ओपरे ना रवो। ओपरा दुचित्ती वाला बंदा जिंदगी च कदी सफल नहीं हो सकता। दिन लंघदे चले जाने पर पल्ले कुछ भी पैना। उन्हें सानू कुछ देण दे लई, सानू बनाउण दे लई उन्हें सानू बुलाया ते चुनिया है।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 17 ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਸੇ। ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ। ਬੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਰਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ। ਇਹ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੋ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ, ਮਨ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿਲੋਂ ਆਓ, ਚਾਹਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋ, ਮਗਨ ਹੋਵੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ 17 ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਸੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਠੁੱਕ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪੋਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਠੁੱਕ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲਏ। ਪਤਰਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਟਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਟਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਧਾਰਨ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪੜੋ 4 ਅਧਿਆਇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਹਦੀ 13 ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ। 13 ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਝੱਲ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਾੜਨਾ ਝੱਲ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ 13 ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ। ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ।
ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਹੈਗੇ ਆਮ ਸੀ, ਬਣ ਗਏ ਵਿਦਵਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ, ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਸਗੋਂ ਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਫਿਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਕਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਇਤ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਫਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸਣੇ। ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਸਣੇ? ਇਹ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਖਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੜਾਈ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਬਰੈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚ, ਸਰੀਰਕ ਸੋਚ ਮਰੀਅਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਮਰੀਅਮ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਇਹੀ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਆਰੰਭ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਤਪਤ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਕੱਠ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬੇਈ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਯਹੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਟੋਇਆ ਆ। ਹੱਥੀਂ ਟੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਥੋਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਬੱਖੀ 'ਚ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਯਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਟੋਇਆ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿਣ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ, ਗਿਆਨ 'ਚ, ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 18 ਤੇ 17 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਠੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਝੱਟ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਮ ਸੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੇਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਓਪਰੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਤਮਾ ਹੈ,
ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਿਲਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਉਸ ਆਇਤ ਤੇ ਆਈਏ। ਹਫਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸਣੇ, ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਸਣੇ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਐਵੇਂ ਓਪਰੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਛੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਛੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆਸ਼ਾਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਚੌੜਾਈ, ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਚੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੰਬਾਈ, ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰਲਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਹਰ ਜਵਾਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੀਕ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੱਖ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚਣਖੀ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਫਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16-17 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16, 17, 18, 19 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। 2 ਅਧਿਆਇ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਚੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ, ਡੂੰਘਾਈ, ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਕਿੱਡਾ ਗਹਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 4 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਚਾਹਤ ਰੱਖੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠਾ ਸ਼ਮੌਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ 'ਚ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈਏ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਰਣਾ ਲਈਏ, ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਈਏ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈਏ। ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीसस तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। यहोवा तेरी आशीष हो, तेरी आशीष हो।